इस महान धरती ते उस बाबे दी धरती जिहड़ा साडे इत्थे नहीं इत्थे वसदा है, जिन्हों पूरी मनुखता ने प्यार ते सत्कार दिता है ते अपने दिल च वसाया। अज उस बाबे दी धरती ते असीं बैठे हाँ। उस बाबे दे मिशन नूं किवें अज दीयां जिहड़ियां हालतां ने, समकाली हालतां ने, वो उस बाबे दे मिशन नूं किवें जारी रखिया जावे, क्योंकि जीवन चलदा रहिंदा है ते नवीआं नवीआं चुनौतियां लैके आउंदा है। जदों बाबा इस धरती ते सी जीवत सरीरक रूप च, तो उहदे कोले उहदे सामने कुछ चुनौतियां सी जिन्हां नूं बाबे ने बहुत ही सूझ सियाणप ते दलेरी नाल उन्हां दा सामना कीता ते उत्थे एक अपनी छाप छड्डी। वो छाप इन्नी क गहरी छड्डी कि वो अज तक भी असीं उहनूं याद करदे हां। याद ही नहीं करते, बहुत प्यार नाल सत्कार नाल उहदियां सिक्ख्यावां नूं पढ़दे हां, घोखदे हां, रोज़ सिमरन करदे हां, पाठ करदे हां, ताकि सानूं हर वेले लगदा रहिंदा है कि बाबा अज भी साडे अंग संग है, साडा सहाई है, साडा गाइड है, साडा राह दसेरा है। तो इस महान धरती ते उस महान बाबे दी याद च आपां अज एक अज दीयां समकाली हालतां च कुछ गल्लां करनियां ने। उहदे च कुछ गल्लां पिछले 2 दिनों तो आपां ने कीतियां ने, बहुत वधिया ढंग दे नाल अड्ड अड्ड वक्तियां ने जिथे खेती की गल की है, उत्थे सेहत की गल भी की है। तो दोनों गल्लां को आपस च निखड़ियां हुई नहीं, अड्ड अड्ड नहीं, इक्को ही प्रक्रिया के 2 रूप ने। कि पैदा किवें करना है वधिया, किवें वधिया स्टोर करना है, पकाउणा है, तो फिर खाना है, ताकि सेहतमंद रहिए, परिवार सेहतमंद रहन, समाज सेहतमंद रहे, तो पूरी कुदरत के अंदर बड़ा बाकी जीव जंतु है वो भी सेहतमंद रहे। क्योंकि जो भी भोजन पैदा होंदा है वो इस धरती ते वसदे सारे जीव उन्होंने वरतते हैं। तो मैं जिहड़ियां 2 दिनां गल्लां हुईयां ने उन्होंने कोशिश करूँगा कि उन्होंने ना दोहराया जाए। बहुत सारिया बहुत वधिया वधिया गल्लां डॉक्टर अतुल शाह ने रॉ फूड बारे कीतियां ने अपने नाल साझियां, कि किवें अणपक्या खाना खाधा जाए तो किवें सेहत जिहड़ी है बहुत वधिया रहिंदी है। और असल च अणपक्या खाना ही सही मायनिਆਂ 'ਚ 100% खाना है, जिहदे चों जिद्दां कुदरत ने दिता उदां ही असीं ग्रहण कर लिया, उदां ही खा लिया, उहदे 'ਚ कोई तब्दीली नहीं की, कोई उहदे अंदर कोई असीं उहनूं जिहनूं कहंदे उहदा घटाया नहीं कुछ भी। तो मैं कोशिश करांगा कि उस जिहड़ी डॉक्टर अतुल शाह जो गल्लां कर चुके ने उन्होंने दोबारा ना करा, मैं सिर्फ टच करांगा, दी विस्तार च नहीं जावांगा। मेरे तो बाद डॉक्टर खादर वली ने 2 सैशन लेने हैं लगातार, एक खाने तो पहला तो एक खाने तो बाद। जो डॉक्टर खादर वली की देन है मिलट्स की, वो कमाल की देन है, तो मैं समझदा पूरी मनुखता वाली देन है, कली साडे हिंदुस्तान लिए नहीं, पूरी मनुखता वाली देन है। कि मनुखता नूं समझ नहीं सी आ रही कि ठीक भोजन की हुंदा है। तो डॉक्टर खादर वली ने वो अपनी 25 साल की 20-25 साल दीयां खोजां उपरंत, घालना उपरंत अमरीका तो नौकरी छड्ड के, अमरीका तो बहुत ही जिन्हों कहते हैं डॉलरां वालियां वड्डियां वड्डियां नौकरी छड्ड के उन्होंने आके इस ते रिसर्च की और पूरी मनुखता नूं वो 5 अनाज चुन के दिते जिहड़े कि बीमारां नूं भी ठीक करने की समर्था रखते हैं। और वो अंदर पूरी विग्यानक गहराई है, विग्यानक सच है, जिन्हों कोई भी परख सकता है। तो ये वो भी जिहड़ियां उन्होंने गल्लां करनियां ने, मैं कोशिश करांगा कि जिहड़ी मिलट्स दीयां विस्तार गल्लां करनियां ने वो मैं नहीं करांगा, क्योंकि फिर उन्होंने करनियां ने तो रिपीट होणगियां। तो मैं कुछ सवाल लवांगा जिहड़े मैं समझदा कि दोनों पासों जिहड़े ने अणछूते रह गए, जां जिथे कि मैं समझदा कि
थोड़ा बहुता होर विस्तार की लोड़ है। सब तो पहली गल तो गुरु साहब की कर लीए कि गुरु साहब ने बड़े सोहने शब्दों च, बड़ी सोहनी गुरबाणी च सानू कुछ सुनेहे दिते ने। हालांकि गुरबाणी च बार बार बहुत गल्लां दा चर्चा होंदा है, लेकिन जे आपां उहदा सार रूप कढीए तो जिहड़े सुनेहे ने तीन चार गल्लां च आपां उहनां नूं सम अप कर सकते हैं, उहदा जिहनूं कहंदे आ संखेप कर सकते हैं। पहला सुनेहा कि सच की खोज, कि सच की है। बाबे का सारा जीवन तुसीं देख लो, सच खोजण ते, सच ते संवाद करन ते सच ते पहरा देण ते लग्या रहा। उहदे नाल ही सच खोजण दे नाल झूठ की है उहदा पता भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच की खोज का एक हिस्सा वह भी है। अज आपां देखते हैं कि साडे आले दुआले सैकड़े किस्म के झूठ साडे उपर लद दिते गए हैं। उन्होंने कपड़े इन्ने सोहने पवाए हुए हैं कि वह सच तो भी वधिया लगते हैं, तो पछाणना ही बड़ा औखा है भी झूठ है कि सच है। झूठ के लीड़े इहो जिहे पवाते सोहने सुनखे कि सच तो भी ज़्यादा सोहने लगते हैं, तो सच कई बार लुक जाता उस झूठ च। तो वह भी बाबे का सुनिया कि कूड़ की जिहड़ी है कि भी कूड़े टुटे पाल, कि कूड़ की दीवार टुटे किवें, वो भी एक सुनेहा है। संवाद है सुनेहा बाबे का कि इस सच झूठ की परख दे विच संवाद करना, गलबात करनी, आपस च बहस करनी ते सच नूं दा नितारा करना। फिर अखीर च बाबे ने जाके बहुत उत्तम सुनेहा दिता पूरी मनुखता नूं, खेती करके किरत करनी, नाम जपना ते वंड के छकना। तो ये सुनेहे ने बाबे दे जिन्हों थोड़ा जिहा साइंटिफिक शब्दावली च सेंट, क्योंकि अज दा जिहड़ा नौजवान है खास करके या मनुख है वो विग्यानक सुभाਅ दा हो गया, और बहुत वधिया गल है, क्योंकि झूठ की पछाण करने वास्ते ते सच की पछाण करने वास्ते विज्ञान बहुत सहाई है। बाबे दे समय तो अज तक जो विज्ञान ने तरक्कियां कीतियां ਉਹਦੀ देन जिहड़ी है वो अनूठी है। कित्थे बाबे नूं उदासियां करनियां पईयां पैदल, ते कित्थे उंगल दी एक बटन दबण नाल हज़ारां लोकां तक असीं सुनेहा पहुंचा सकते हैं। कोई विज्ञान ने बड़ा लंबा सफ़र तय कर लिया। जे किते बाबे कोले WhatsApp ते Facebook ते YouTube हुंदी तां बाबा भी शायद इन्हां दी वरतों करदा, लेकिन बाबे नूं तां पैदल पैदल उदासियां करनियां पईयां सारा कुछ कहण लई। और उन्हां जिन्हों कहते हैं रस्तियां ते गया बाबा, जिथे पगडंडी भी आप बनाई, कोई GT रोडां नहीं सीगियां, तो ज्ञान का रस्ता सच का रस्ता हुंदा ही इदां दा, कोई बनया बनाया रस्ता नहीं हुंदा, बड़ा औखा मार्ग हुंदा। तुसीं सोच के देखो, घर परिवार छड्ड के, बीवी बच्चे छड्ड के, सब दियां नाराज़गियां मुल लैके अणदिसे राहां ते तुर जाना, ते पता नहीं मुड़ना कि नहीं मुड़ना। कितना हौसला चाहिए, कितनी सियाणप चाहिए है, कितनी सूझ चाहिए है, और कितनी लगन चाहिए है। तुसीं देखो की होएगी बाबे की उस वेले की जिहड़ी गहराई सोच दी। तो उहदी जिहड़ी विज्ञानक दृष्टिकोण है बाबे दे सुनेहां दा कि सच की पछाण करनी, सच ते पहरा देना, ते झूठ के खिलाफ डट के बोलना। पाप की जंज लै काबलों धाया, राजे नूं कहना पाप की जंज, और राजे शीम मुकदम कुत्ते। जदों कोई सुनवाई नहीं सी, कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं सीगा, कोई कोर्ट कचहरी नहीं सी, कोई वकील नहीं सी,
ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਕਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੰਡੂ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੰਡੂ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਫੋਲਣੇ ਉਹਦੇ, ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 4 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣਾ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਖਾਓ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਖਿੱਧ ਘਿਓ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਲਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਡਾਲਡਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ECGਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਦਿਲ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇਲ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਖਿੱਧ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਖਿੱਧ ਤੇਲ ਨੇ। ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 600 700 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਬਚਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ 4 ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਘਿਓ ਨਾ ਖਾਓ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ ਆਂਸਲ ਕੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਝੂਠੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫਰਾਡ ਸੀਗੀ ਰਿਸਰਚ। ਉਹਨੇ 22 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫੈਟ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਲੌਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਖਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਰਬੀ ਵੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਨਾ ਰਿਸਰਚ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਘੋਖਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 7 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਿਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। 15 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਲਟ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਿਰ। ਉਹਨੇ 22 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਛਾਪਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਬੇਸਡ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ 50-100 ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਸਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਬੇਸਡ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ WHO ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਠੋਕਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਚਰਬੀ ਘਿਓ ਨਾ ਖਾਓ, ਤੇਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਓ ਐਂਟੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਘੀ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਝੂਠ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਖਾਣੇ ਖਾਓ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਚੀਨੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸ਼ੂਗਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਗੁੜ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੀਨੀ ਖਾਓ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਿੱਠਾ ਕੱਚਾ ਮਿੱਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਾਹ, ਖੰਡ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਘਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁੜ ਦੀ ਪੀ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਖੰਡ ਹੀ ਖੰਡ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੰਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁੜ ਖਾਓ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਝੂਠ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਚੀਨੀ ਨੇ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਸ ਚੀਨੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਾ ਰਿਹਾ, 1.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ HDL LDL ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਲਾਈਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਪਈ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ 250 ਸੀ, ਫਿਰ 200 ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਡਰੱਗ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਐਸਪਰੀਨ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ 'ਚੋਂ 10% ਬੰਦੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣ ਗਈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ, ਮੈਨੇਜ ਯੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ, ਕਿਉਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ 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 ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦਵਾਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। 2008 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਰਨਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਲਟਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ 16 ਤੋਂ ਆਨਵਰਡ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਂਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕੌਣ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਠੋਸ ਰਿਹਾ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ, ਵਰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੈ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੈ ਗਏ, ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਭੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਠੱਗੇ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ? ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੁਕੱਦਮ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਅੰਤਹੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤਹੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੀ, ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਗਲੋਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਵੀ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਬਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਅਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲੋਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਪਾਗਲਪਨ ਨੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਗਲਪਨ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਣੂ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਕੇ, ਐਕਸਪਲੋਜਨ 'ਚੋਂ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵੇਸਟ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਚਲਾਤਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਏ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰ ਮਾਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਓਪਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ,
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਤੰਨ ਹੋ ਗਈ ਮਨੁੱਖਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਨਿਪਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠੋਸਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕੋਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਸੀਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਪਲੀਤ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵਸੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾਲਿਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਅੰਤਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤਹੀਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਹੈ ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਕਰੋੜ ਹੈ 10,000 ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਮੁਕੱਦਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਝੂਠ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਝੂਠ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10,000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤਾ, ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਖੌਤੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਵੱਧ ਬੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ 70-80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਓ, ਕੁਛ ਪਾਓ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਹਰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, 4 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ
5 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਡ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਖੇਡ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਦਾ ਨਾ ਵੱਧਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਊਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਤੋਂ। ਸੂਰਜ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਵੀ ਊਰਜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਤੋਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤਹੀਨ ਹੈ ਉਹ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਤਾਰੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਹੀਨ ਸਭ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਊਰਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਊਰਜਾ ਖਾਸ ਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ 2 ਗੁਣ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਗਰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਗਿਰਦੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੋ। ਊਰਜਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡਾ, ਯਕ ਲਖਤ ਠੰਡਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ? ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਊਰਜਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਊਰਜਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ। ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ 40 ਗੁਣ ਸਮਝਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 40। ਉਹ ਜਦੋਂ 40 ਗੁਣ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਅਵਾਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿ ਇਹ 40 ਗੁਣ ਉਹੀ ਗੁਣ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤੰਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੁਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਜਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਰਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਊਰਜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਊਰਜਾ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸੋਰਸ ਘਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ? ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਲੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਓਗੇ, ਧਰਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਓ। ਸੱਚ ਉਲਟ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਪਲੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉੱਥੇ ਪਲੇਗੀ, ਉਨੀ ਅਮੀਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਫੋਰੈਸਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ
ਫੋਰੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਫੋਰੈਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो ये सारी रचना है, ब्रह्मांड की रचना है, फिर कुदरत की रचना है। कुदरत के अंदर हर चीज़ जी है वो आपस च इंटरडिपेंडेंट है, म्यूचुअल डिपेंडेंस है। अंदर हर चीज़ कुदरत की दूसरी चीज़ नाल जुड़ी हुई है, कोई अड अड नहीं है। कुदरत के अंदर आप आके देखिए तो सब तो थल्ले कौन है, सब तो वड्डा आधार कौन है इस कुदरत का? कुदरत के उपर अनंत, कोई 84 लाख कहता, कोई किन्नी कहता किस्मां की लाइफ है। पहला तो आधार मिट्टी पानी हवा है, 3 तत्त हो गए ना, 2 तो परमात्मा ने। ऊर्जा नाल भरिया होया आकाश तो परमात्मा खुद है, वो अंदर उही गुण ने जो साडे ऋषियां मुनियां ने, साडे गुरुआं ने सानू कह के परमात्मा के गुण ने। तत्त रह गए 3, हवा पानी ते मिट्टी, वो आधार ने। जदों परमात्मा रूपी ऊर्जा हवा पानी मिट्टी नाल इंटरैक्शन करती है, उहदे नाल तालमेल करती है, तो उहदे चों सारी डाइवर्सिटी पैदा होंदी है। तो सब तो पहला कौन पैदा होंदा है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव पैदा होंदा। सूक्ष्म का मतलब जिहड़ा नंगी अख नाल नहीं दिखता, नंगी अख नाल नहीं दिखता, लेकिन उसकी आज़ाद हैसीयत हैगी है, वह है बैक्टीरिया। वायरस की आज़ाद हैसीयत नहीं है, वो आप बाद गल करते हैं। बैक्टीरिया धरती दे विच भी अंतहीन बैक्टीरिया, हवा च भी है, पानी च भी है, और हर जीवन दे विच है। वो कोई जीवन बैक्टीरिया तो मुक्त नहीं है, उसका आधार है। सब तो थल्ले आधार वो ने। उस तो बाद करोड़ों साल तक कल्ले सूक्ष्म जीव सीगे धरती ते, करोड़ों साल तक। करोड़ों साल तक उन्होंने इस धरती के उपर काम किया, तां जाके धरती वड्डी जिंदगी दे फिट हुई, वड्डी जिंदगी नूं पैदा करने दे लायक हुई। उन्हां च इहदा मतलब 3 गुण ने, ब्रह्मा गुण, विष्णु गुण ते शिव गुण। इस गुण ने जिन्होंने देवते कहा, साढ़े साढ़े ऋषियां ने, उन्होंने समझाउण वास्ते सानूं देवते कहा, असीं उन्होंने बंदे बनाता। असीं सोचा भी किते बंदे बैठे स्वर्ग च तो वो कुछ कर रहे हैं। ये 3 गुण ने जिहड़े परमात्मा रूपी ऊर्जा ते पदार्थ दे विचाले ने, जीवां दे विचाले ने, लेकिन दिखते नहीं है। ब्रह्मा की है? क्रिएटर है, और जिन्हें सूक्ष्म जीव ने की ने? क्रिएटर ने। धरती के उपर करोड़ों साल तक इन्होंने काम किया, तां जाके बड़ी लाइफ क्रिएट हुई। धरती के क्रिएटर ने, धरती के क्रिएटर ही नहीं है। अज ये प्रूव हो गया कि माँ के पेट जो बच्चा पलदा है, तो जो साढ़े अंदर जीव बैठे, बैक्टीरिया बैठे हैं, उन्होंने बच्चे की बनतर च हज़ारां किस्म के काम करते हैं। वो जीन्स नूं लैन देन करते हैं, जीन्स नूं मॉडिफाई करते हैं। नॉट बैक्टीरिया ओनली, ईवन वायरसिस। ब्रह्मा गुण है, फिर विष्णु गुण है। किसान बैठे हैं, जे धरती दे विच सूक्ष्म जीव ना होण तां धरती बंजर हो जाएगी। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਵੀ ਨੇ, ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਧਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ? ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਲੈ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜ਼ੈਟੋਬੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ, ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ, 1 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਨਾਲ 14 ਜ਼ੀਰੋਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, 10 ਉਹ ਨੇ, 1 + 10 11 ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ,
ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ, ਫਿਰ 1 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਗਲਤ ਮਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਉਹ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੋਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੋਲ ਅਗਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਈ ਥਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਮੌਤ ਸਿੰਪਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਬੜੀ ਪੇਨਫੁਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ? ਮਾਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਬਕਸੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਗਲੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਗਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲੇਗਾ? ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਗਾਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਸ਼ਿਵ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਵਾ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼, ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੋਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਟੋਕੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕੇ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ 125 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। 125 ਸਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ 125 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੈਂ 125 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ 125 ਸਾਲ ਹੀ ਜੀਵੇ। ਅਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ 125 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਾਤਾ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਮਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8 ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਲਟੀ ਸੈਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ 125 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਰਚਨਾ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ 125 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਹ ਨਾ ਤੋੜੇ। ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ H1N1 ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੀਕਾ, ਨਾ ਨੀਪਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ HIV। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਰੇਬਲ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ HIV ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਰੇਬਲ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ
नहीं लगती, नहीं लगती, तो जे लगी हुई है तो वो ठीक हो जाती है। हाँ, किते किते मैडिकल साइंस की हैल्प लैनी पै सकती जितों कि अत हो चुकी है, जिथे कि बंदा अत का बीमार हो चुका है, किते किते होम्योपैथी की, आयुर्वेदिक की, नैचुरोपैथी की, योगा की जां एलोपैथी की लोड़ पै सकती है किते किते। बाई एंड लार्ज जिहड़ा बंदा टाइमली संभल गया ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 125 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 125 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਸਾਲ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਗਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਚਲੋ 10-15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, 100 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ 100 ਸਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 25 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੁੜਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਭੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੁੜਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਮੈਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਸੈੱਲ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਸੈੱਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨੇ, 11 ਕਰੋੜੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਟੁੱਟ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਨੈਸ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਭਾਰੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਭਾਰੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਰੂ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਿਉਂ ਸਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਿਉਂ ਸਹਾਂ? ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਿਉਂ ਸਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਨੈਸ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾਲਦੇ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਭਾਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ
ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਫ ਟਰੈਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਕਿ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਉਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹੀ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ। ਸੇਮ ਹੈ, ਵਨਨੈਸ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਨਨੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਜੁੜਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਗੁਣ ਲੈਣ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੁਆਂਟਮ ਊਰਜਾ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਮੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਮਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਢੋਲੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰੂੰਗਾ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਮਰ ਗਈ ਗਿੱਧ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿੱਧ ਮਰੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਆ। ਜੋ ਗਿੱਧ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਗਿੱਧ ਦਾ ਰੋਲ ਗਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗਿੱਧ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਲੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਜੇ ਇਸ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਵਿਚਰ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ?
ਆਹੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਪਣੇ ਜਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਵਨਨੈਸ ਨਾਲ, ਵਨਨੈਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਊਰਜਾ ਦਾ। ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਹ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ। ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਲਈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਖੂਨ 'ਚ ਆਈ, ਖੂਨ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਆਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 300 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਆ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਪਾ ਰੱਖੇ ਆ। ਰਚਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕਈ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਮੋਮ ਜਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਊਰਜਾ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਏਗੀ ਮੋਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਈਂਧਨ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਂ ਹੈ ATP, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਊਰਜਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ATP ਤੋਂ। ਅਤੇ ATP ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਖੂਨ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ ਘੰਟੇ। ਫਿਰ ਲਿਵਰ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ,
ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕ੍ਰੇਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਟ ਔਰ ਫਲਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਲੜੋ। ਉਹ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸੂ ਪੋਟੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਲੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ ਕਿ ਭੱਜਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲਏਗਾ ਚੂਜ਼। ਜੇ ਲੜਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐਡਰੇਨਲਿਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਐਡਰੇਨਲਿਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ? 100। ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ, 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ 1 ਡੈਸੀਲੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਮਿਲੀਲੀਟਰ 'ਚ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੇਟਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਸੌਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ 10 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ 10 ਮਿਲੀਲੀਟਰ 'ਚ, 1 ਲੀਟਰ 'ਚ ਹੋਈ 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ 5 ਲੀਟਰ ਖੂਨ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੂਨ 'ਚ? ਸਿਰਫ 5 ਗ੍ਰਾਮ, 1 ਚਮਚਾ, ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ 1 ਚਮਚੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਚਮਚੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 200। 200 ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕੋਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਜਾ ਚਮਚਾ ਅਗਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜੂਗੀ 300। 300 ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਦਾ। ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਘਟੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਟਣਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਵਧਣਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਥਕਾਵਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਦ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜੇ 300 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੂਨ 'ਚ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵਗਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਲੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਗੰਦਮੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ।
तो खून ने तो पहुँचना हर सैल तक, तो सैल तक जाने वाली नाड़ां कितनियां कुछ होंदियां ने, वो इन्नियां छोटियां ने कि वो माइक्रोस्कोप नाल देखणियां पैंदियां ने, तो उत्थों भी खून ने वग के जाना। तो इसदा मतलब खून च की गुण होना चाहिए, वो पतला होना चाहिए। जे गाढ़ा होएगा फिर की होएगा, चला जूगा छोटी छोटी नाड़ां चों, जम जाएगा उत्थे ही। हुण जे पाइप च असीं अपने लॉन च पानी दे रहे हैं, पाइप पानी दे विच चिक्कड़ पा दईए फिर की बनूगा ਉਹਦਾ। तो इदां ही अगर ग्लूकोस एक लोड़ तो वध होएगी, और शूगर की तुसीं देखी होनी, ਉਹਦਾ गुणधर्म की है, चिपचिपाहट है। देखते ना आप ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, चिप ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ। तो जे ग्लूकोस वध होएगी तो वो चिपचिपाहट ਵਧੇਗੀ, गाढ़ापन अपनी आम भाषा च ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि खून गाढ़ा हो जाएगा, तो वो चिपकना शुरू हो जाएगा नाड़ां दे नाल, और कला चिपकना नहीं शुरू हो जाएगा, वो अंदरली लाइनिंग है खून की नाड़ की, उन्होंने वो सोजिश करेगा, वो अंदर वो खराबी करनी शुरू कर देगा। तो इस करके शरीर ये गल का रिस्क नहीं लै सकता कि शूगर ज़्यादा होवे। शूगर ज़्यादा होने नाल की होएगा, बंदे की होंद खतरे च पै जाएगी फौरी। और कुदरत की करती है, जदों भी उस प्राणी की होंद खतरे च पैंदी है, कुदरत इस गल नूं बर्दाश्त नहीं करती। कुदरत आल आउट तुल के कोशिश करती है कि प्राणी का मरना नहीं चाहिए है, इन्हूं बचाउणा है। वो फिर जो ग्लूकोस तुहाडी वध गई, तुसीं खाने ही इहो जिहे खा रहे हो, फिर कुदरत की करेगी? कुदरत के कोल घटाउण दा तरीका है, वो की है? इंसुलिन है। कुदरत कोले ग्लूकोस घटाउण दा हथियार है इंसुलिन। ਉਹਦੇ मगरे फिर ग्लूकोस इंसुलिन मजबूरी च इंसुलिन ਵਧਾਉਣੀ पैगी। सो की होएगा, ग्लूकोस उपर गई खून च, मगरे ही इंसुलिन भी उपर आऊगी। क्योंकि वो इंसुलिन क्यों की कुदरत ने? क्योंकि तुहानूं वो बचाउणा चाह रही है। तो दो चीज़ां वध गईयां, ग्लूकोस की पीक वध गई तो इंसुलिन की पीक वध गई। ग्लूकोस का नुकसान करती है, खून गाढ़ा करती है। इंसुलिन वधी उस तो भी ज़्यादा नुकसान देगा। वो 10 मूँह दैंत है, वो इंसुलिन 10 मूँह दैंत है, जोड़े भी अंग से उन्हें मूँह पा लिया उन्होंने खराब कर देगी। वो इन्नी टॉक्सिक है। पर कुदरत नूं मजबूरी है, क्योंकि तुहानूं बचाउणा है। खून तुसीं गाढ़ा कर रहे हो, ग्लूकोस धड़ा ठोकी जा रहे हो। जे नहीं कुदरत इंसुलिन करेगी तो मर जाओगे। उस मजबूरी चों कुदरत नूं ये दो चीज़ां जिहड़ियां ने, यदि इंसुलिन के मगर ग्लूकोस के मगर इंसुलिन करनी पैंदी है, और इंसुलिन लंबे समय च वो हौली 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 अंगां नूं डैमेज करती है। तो इसका मतलब की होया कि जे इस चीज़ तो बचना है, हाई ग्लूकोस तो ते हाई इंसुलिन तो, तां खाने उहो जे खाइए जिहदे च ग्लूकोस स्लो 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 रिलीज़ होवे। 1 चमचा ग्लूकोस है, जिन्ने क चमचे की वरती गई नाल हो रही जाए, नाल ही थोड़ी थोड़ी, एकदम नहीं। तो साढ़े खाने किन्नी ग्लूकोस है, किन्नी शुगर है, कोई इमेजिनेशन है? पानों कोके कोले की बोतल किन्ने चमचे ने? 5 चमचे घट्टो घट्ट। वो फिर असी केक, पेस्ट्री, गुलाब जामुन, बर्फी, पता नहीं क्या क्या पहला वो खा ले, मगरे फिर खाना खा लिया, वो चौलों की प्लेट भर के खा ली, तो हड़ आ गया ना। ग्लूकोस का हड़ आ गया, मगर इंसुलिन का हड़ आ गया, सर गया। सो ये जड़ है बीमारियां दी। तो यदी जड़, इस जड़ नूं किवें कट्टांगे असीं? वो खाने खा के जिहदे अंदर ग्लूकोस हौली 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 रिलीज़ होवे, हौली हौली। तो ये जिहड़ा फंडा समझना बहुत जरूरी है जिहड़ा ग्लूकोस का, ताकि सानू ये समझ आवे कि असीं जो बोल रहे हैं, जो डाइट कह रहे हैं, उसका आधार की है। नहीं तो तुहानू की लगेगा कि एवें टोटके जे ने, तुक्के जे मार रहे हैं, तुक्का जा मार रहे हैं, जे बज गया, ना बज गया, ना बज गया, ये नहीं है। एक पैरेलल साइंस है। हुण जिहड़ी आपां गल करन जा रहे हैं, वो एक पैरेलल साइंस है, फूड साइंस, भोजन की साइंस है, जिहड़ी कि विग्यानियां ने बड़ी लंबी घालना तो बाद घाली आ। कोई मेरी देन नहीं है, बोल मैं रहा अज, कोई मेरी काढ़ नहीं है। वो बहुत सारे विग्यानियों की सांझी काढ़ है। जिवें ऋषियां मुनिया ने वेद लिखे, उपनिषद लिखे, किसी ऋषि का नाम नहीं है। इदा ही विग्यानी जो रिसर्च करते हैं, तो क्योंकि कई विग्यानियों की होंगी है, वो मेरे वर्गे जो बोलते हैं तो सुनने वाला यही समझदा भी पता नहीं यही विग्यानी है कल्ला।
तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं जो बोल रहा ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बहुत सारे विज्ञान की खोजा ने। मैं कोई खास शक्ल च बोल रहा, मेरी इन्नी ही देन है, इस तो बाद मेरी उस कोई देन नहीं है। तो वो जी भोजन की आप गल करते हैं कि किदां दा भोजन खाइए ताकि बीमार ना होइए। अज ये सिद्ध हो गया कि भोजन साइंस ते आधारित अगर असीं अपनी भोजन नूं बदल लईए तो कोई बीमारी नहीं लगती। 100 साल तो पहला कोई बीमारी नहीं लगती, तो जे बीमारी हैगी है तो वो चली जाएगी। हर बीमारी के जाने का एक समा है। शूगर, ब्लड प्रैशर, कोलैसट्रोल तो मोटापा सब तो सौखे हैं। ये 4 बीमारियां सब तो पहला जाणगियां। ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया हुई छोटिया मोटिया बीमारियां जिदा ने हड्ड पैर टुटते हैं, जोड़ दुखते हैं, जिन्हों कहते हैं मैंटल ऊर्जा घट है, शरीर थक्या थक्या रहिंदा है, ये सब नाल दी नाल जाणगियां। कुछ चीज़ां ने औखियां होणगियां। थायराइड है 9 महीने तो लेकर 1 साल लगेगा, बिल्कुल ठीक होएगा। चमड़ी दी बीमारियां टाइम लैणगियां क्योंकि चमड़ी दे दी जिहड़ी अंदरलियां लेयर्स हुंदियां ने थोड़ा टाइम लैंदियां ने बदलण च, क्योंकि चमड़ी ते आके बीमारी खड़ जाती है, एक बारी खड़ जाती है, तो चमड़ी वाली बीमारियां भी देर लैंदियां ने। इस तरह जो कैंसर है, अगर साल है किसी पेशेंट कोले तो वो डाइट फॉलो कर गया तो साल बाद वो कैंसर मुड़ नहीं उठना बंद हो जाएगा। और कैंसर के बारे एक स्पष्ट गल जी वो जान लेनी जरूरी है, कैंसर कोई हवा नहीं है। कैंसर को असीं हवा बनाता होया, कैंसर कोई हवा नहीं है। कैंसर सैल साढ़े सब च बनते हैं। अज जिन्ने बंदे असीं बैठे हैं इत्थे, साढ़े सब के अंदर घट्टो घट्ट 10 तरह के कैंसर सैल हैगे हैं। 10 तरह के, एक अद्धा नहीं, 10 तरह के कैंसर सैल शरीर च मौजूद ने, लेकिन कैंसर नहीं हुंदा सब नूं। कैंसर किनू होएगा? जिहदे अंदर ऑटोफेजी नां दी चीज़ कमज़ोर है। ऑटोफेजी, इस शब्द को जरूर याद रखियो, बड़ी वंडरफुल कुदरत की देन है। ऑटोफेजी का मतलब है साडा शरीर एक बारी सिर्फ 6 महीने पुराना हुंदा है। मैं कही जावां मेरी उम्र 70 साल है, पर मेरी असल उम्र 6 महीने ही हुंदी है, क्योंकि 6 महीने च शरीर का 80% तो लैके 90% हिस्सा बदल जाता है, नवा हो जाता है। तो जो पुराने सैल होंगे उन्होंने की बनता है? जो शरीर मरते हैं, शरीर च करोड़ों करोड़ सैल हर रोज़ मरते हैं, रोज़। शिव अपना अंदर काम करता रहिंदा, सफाई करता रहिंदा। शिव चुप नहीं बैठा रहिंदा, शिव का रूप अंदर चलता रहिंदा, लेकिन समूह प्राणी जिउंदा रहिंदा। वो शिव भी तुहानूं जीवन दे रहा है। शिव की तां ही कहते शिव की जी मौत है वो सिंपल मौत नहीं है। शिव अंदर अपना काम ठीक कर रहा है ताकि असीं जिउंदे रहीए। तो जो करोड़ों करोड़ सैल ने रोज़ मरते हैं, तो साढ़े अपने सैल उन्होंने खा जाते हैं। उन्होंने कहते ऑटोफेजी। ऑटोफेजी जिहदे च ऑटोफेजी कमज़ोर होगी उहदे च कैंसर हो जाएगा। जिहदे च ऑटोफेजी मजबूत है कोई कैंसर कुछ तुहाड़ा कख नहीं बिगाड़ सकता, जिन्ना मर्जी कैंसर सैल उठी बनी जान। सो जिहड़ा बंदा इस डाइट ते 1 महीना कट गया, ना उन्होंने हार्ट अटैक होवे, ना उन्होंने कैंसर उठे मुड़ के, जे नहीं हैगा तां इस गल की गारंटी है। जिहड़ा बंदा इस खुराकी रूटीन नूं फॉलो कर गया, ਉਹਦੇ अंदर ना कैंसर उठे, ना हार्ट अटैक उठे, ना BP होवे, ना शूगर होवे, ना ਉਹਦਾ भार ਵਧੇ, ना ਉਹਦੀ कोलैसट्रोल ਵਧੇ, कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। लेकिन टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। सो 2 बीमारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने, कैंसर है जो बहुत एडवांस है, तो डायलिसिस वाले मरीज ने, ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ औखे लगे, सानू सब तो औखे लगे ट्रीट करने, क्योंकि ये अंदर एक तो डॉक्टरी जी एडवाइस है वो कुछ चीज़ां क्लैश करदियां ने। दूजी गल मरीज़ बहुत डरिया हुंदा है, तो वो डॉक्टरी इलाज नहीं छड्डना चाहुंदा, तो छड्डना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इन्हें टाइम लैना है। पता नहीं उस टाइम की होना की नहीं होना, कोई अनसर्टनटी है, क्योंकि कुछ चीज़ां कुदरत दियां ने वो अजे हनेरे च ने। असीं उहनूं भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भी कैंसर का मरीज उन्हें इन्ना ही कट्टेगा या इन्ना लंबा जीवेगा। सो भविष्यवाणी संभव नहीं है। सो 2 बीमारियां जिहड़ियां ने, खास करके गुरदे का फेल होना, डायलिसिस वाले मरीज, तो कैंसर जिहड़े ने, ये डाइट नूं थोड़ा जिहा संभल के रिकमेंड करते हैं असीं। तो तुसीं भी जो करोगे तो रिकमेंड संभल के करो। बाकी बीमारियों की कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने बाद हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी खत्म। तो वो जी डाइट है ऑटोफेजी जी है, ऑटोफेजी कमाल की चीज़ है, जिसे एक एक्सट्रा चीज़ जी हेल्प करती है, उन्होंने कहते हैं फास्टिंग। फास्टिंग वर्त। वर्त साडी सभ्यता का बड़ा प्यारा रूटीन सीगा कि साडे पुरखे भांत भांत के वर्त रखते सीगे। वर्त जो रखते हैं तो ऑटोफेजी बहुत स्ट्रोंग हो जाती है।
क्योंकि शरीर जो भुखा होंदा तो फिर अपने सैल्लां जिहड़े माड़े मोटे पुराने सैल होंदे आ उन्होंने खा जाता। जिहड़ी रहंद खुंद होंदी उन्होंने ऐ सफाई करके ਉਹਦੇ और कमाल देखो ਜਿਹੜੇ सैल खांदा है वो सैलों के अंदर जो रॉ मटीरियल है उन्होंने वेस्ट नहीं करता। जिवें कुदरती खेती करते हैं हर चीज़ वापस पा देने उदा ही सैलों का जो रॉ मटीरियल है कोई वेस्ट नहीं जान देता। कैल्शियम अपना यूज़ हो गया, प्रोटीन अपने यूज़ हो गए, हर चीज़ अपने अपनी यूज़ हो जाती है आपो अपनी। वो जो कुछ जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक चीज़ होंगी है कोई जहरीली होंगी है सिर्फ वही बाहर कढ़दा है, बाकी सारे का सारा कुदरत वरत लैंदी है उन्होंने। शरीर की रचना बड़ी अजूबा है और उसके अंदर इन्नी पावर है रीजनरेशन की, इन्नी पावर है अपने आप को ठीक करने की कि जे असीं माड़ा जिहा भी साथ दईए तो वह ठीक कर लैंदा। और साडी सियाणप दा कितना रोल है? सिर्फ 20%। 80% काम कुदरत ने करना है। सेम तुहाडी खेती च 80% काम कुदरत करती है, 20% बंदे की इंटैलीजेंस करती है। सेम साडी सेहत च है। साडी सेहत नूं सानूं सेहतमंद रखण लई 80% काम कुदरत कर रही है साडे पुछे बिना। 20% काम असीं अपनी अकल नाल करना है। जे तो अपनी अकल असीं 80% जोड़ ली तो बल्ले बल्ले है। जे असीं 80% जो घटा ली बेवकूफियां कर करके तो फिर बीमारियां बस इन्ना ही फर्क है भी तुसीं अपनी वो 20% जिहड़ी सियाणप है वो 80% जोड़ते हो कि 80% चो घटाउने हो। जे असीं समोसे पकौड़े तो सुआह खे खा के वो 80% चो घटा ली 20% तो 60% रह जाएगी, 60% की बीमारियां लगणगियां। तो ये जो वरतारा है इनू समझना बहुत जरूरी है। और किसी कैंसर तो किसी बीमारी तो डरन की जरूरत नहीं है, ना किसी करोना तो डरन की लोड़ है। जे साडा शरीर तंदुरुस्त है, साडी इम्यूनिटी कंडे ते है, साडी प्राण शक्ति जागृत है पूरी, तो कोई बीमारी साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उस डाइट की आप गल करते हैं लास्टली कि डाइट किदां दी होनी चाहिए है, वो प्रिंसीपल की गल करते हैं। वो मैं पहला ही शुरू च कहा सी कि डॉक्टर अतुल शाह ने काफ़ी गल्लां करतियां ने, कुछ डॉक्टर काबरा ने खादर वाली ने कर देनियां ने। तो मेरा जड़ा थोड़ा जिहा सिंपल हो गया कि मैं सिर्फ प्रिंसीपल की गल करके बंद कर दूंगा, फिर आप क्वेश्चन आंसर कर लाँगे। सिर्फ मैं प्रिंसीपल की गल करूँगा कि प्रिंसीपल्स की ने गुड डाइट के। हाँ, अपने में सवाल लिखी जाओ कागज़ से, जे किसी का भी कोई सवाल है तो लिख के फड़ाई जाओ, तो क्वेश्चन आंसर आप करांगे जरूर 15-20 मिनट, ताकि तुहाडे मन च कोई भी सवाल होवे तो वो जरूर करांगे आपां। तो मैं सिर्फ प्रिंसीपल की गल करांगा, आपां डाइट शेड्यूल की गल एग्जैक्ट नहीं करांगे। तो प्रिंसीपल्स की ने? प्रिंसीपल्स वही ने कि खेतां च पैदा करना है तो जहर मुक्त करना है। उसकी लड़ाई लंबी लड़ाई है, वो भी नाल असीं कोशिश करते रहना, उन्होंने छड्डना नहीं है। जहर मुक्त खाना पैदा करना मनुखता लिए ही नहीं, पूरी इस धरती की कुदरत के जीवां लई जरूरी है। वो लड़ाई असीं लड़ते रहना है, लेकिन वो लड़ाई लड़ते हुए असीं उन्होंने उडीकना नहीं है भी पहला कुदरत सारा जहर मुक्त खाना हो फिर असीं कुछ करांगे, उत्थे नहीं खड़ना। उस तो अगे तुर जाना है कि जे वो अजे नहीं भी पूरी तरह हो रहा तो भी असीं जो कुछ कर सकते हो करना है। नंबर 2 तो पानी प्रति भी ध्यान रखना कि पानी भी असीं ठीक पीए। हवा का भी ख्याल रखना कि पोल्यूटेड ना हो। ये लड़ाइयाँ साड़ियाँ 3 किस्म दी लड़ाइयाँ ने, ये थोड़ियाँ लंबियां ने, साझियां लड़न वालियां ने। लेकिन उस तो उपर कुछ जिहड़ियां चीज़ां ने, जिवें कि फूड की स्टोरेज च बहुत कोई गड़बड़ करती, जहर पाते, कुछ रसोई च साढ़े जहर ले आंदे कुकिंग के मैथड च। 2 तरह के भांडे माइनस कर दो, नॉन स्टिक ते एलूमीनीयम, दोनों ही 8 दर्जे के जहरीले हैं, दोनों नहीं वरतने। भांडे जां तां स्टील के कुकिंग वास्ते, जां पित्तल के कली किते हुए, कांसे के कली किते हुए, जां मिट्टी के। इस तरह रसोई दे विच कुकर ते माइक्रोवेव माइनस कर दो। कुकर खाने बनाउण दा बहुत ही निखिद्ध तरीका है। कुकर खाना पकाउंदा नहीं है, खाने नूं तोड़ के चूरा चूरा करदा, सिर्फ खाना पकदा नहीं है, उहदे च कुदरती नहीं पकदा। सो स्लो अग ते मध्यम धीमी अग ते पक्या खाना ही वधिया खाना है, जिहदा सब तो प्यारी उदाहरण सी साडा हारा। लेकिन अज हारा नहीं है तो गैस नूं स्लो करके उहदे थल्ले जाली रख के स्लो अग ते पकाउणा बहुत वधिया रूटीन है। तो माइक्रोवेव भी बहुत निखिद्ध है, क्योंकि माइक्रोवेव अंदरों गर्म करती है और बहुत ज़्यादा हाई टैंपरेचर पर गर्म करती है, और बहुत जी है वैरी है साढ़े खुराकी तत्तां की।
ਸੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਖੇਧ ਤਰੀਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇੰਨਾ ਅੰਤਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕਟੰਗ ਡਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 100% ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 10% ਬਚ ਜਾਣਗੇ, 90% ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਡਿੱਬਾਬੰਦ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਬੋਤਲਬੰਦ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕੋਈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਾਂਟਾ, ਟੋਟਲ ਕਾਂਟਾ, ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਬੈਡ ਫੂਡਸ। ਸੋ ਖਾਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਹੋਰ 10-20 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਬਚਾ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਡੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਖੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੁੱਧ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਘੀ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ ਜੰਮਣ ਉਪਰੰਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਿਓਰਟੀ ਗਰੰਟੀਡ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਹੀਂ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਪਿਓਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੁੱਧ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੇ, ਮੀਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਨਿਖਿੱਧ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ। ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਟ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਕਸੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।
तो ये मत सोचो कि दुध तो बिना, दालों तो बिना, मीट तो बिना तो अंडे तो बिना प्रोटीन नहीं होंगे। कुदरत दे विच जिन्ना भी जीव जंतु है, बैक्टीरिया तो लैके मनुख तक सारा प्रोटीन का ही बनया होया। जो भी भोजन असीं खावांगे हर भोजन च प्रोटीन्स हैगे हैं, पर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा च नहीं है। बैलेंस ढंग च प्रोटीन हर फूड च ने। असीं मिलट्स खावांगे, मिलट्स भी प्रोटीन हैगे हैं। असीं सलाद फल खाने हैं, वो भी प्रोटीन्स हैगे हैं। असीं पत्ते खाने, वो भी प्रोटीन्स हैगे हैं। हर चीज़ च प्रोटीन्स ने। और याद रखो, प्रोटीन्स कोई बॉडी के अंदर चंगा माड़ा नहीं हुंदा। प्रोटीन ने अल्टीमेटली जाके अमाइनो एसिड टुटना, फिर साडा अपना प्रोटीन बनना है। कोई प्रोटीन बॉडी यूज़ नहीं करती बाहरला। चाहे तुसीं मुर्गा खा लो, चाहे तुसीं पत्ते खा लो, वो वास्ते इक्को ही गल है, वो अमाइनो एसिड ठीक होने चाहिए हैं। तो जो असीं मिक्सड फूड खावांगे, बायोडाइवर्स टाइप फूड खावांगे, तो अमाइनो एसिड सारे पूरे हो जाते हैं। साडे बॉडी ने अपने प्रोटीन बनाने होंदे हैं। प्रोटीन उदां ही है जिद्दां कि माड़ा एक ਉਹਦੇ मणके अमाइनो एसिड ने। बॉडी सारे ही माला नूं तोड़ के कल्ला कल्ला मणका करती है पहला, फिर उन्होंने मणकों तो अपने प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन असीं किसी भी शक्ल च खावांगे, वो मणके टुट के माला बन जानी है। वो मणके उही ने, प्रोटीन अलग अलग ने। हर प्रजाति के प्रोटीन अलग अलग ने, लेकिन हर प्रजाति के प्रोटीनों च मणके उही ने, अमाइनो एसिड उही ने। तो इस करके प्रोटीनों बारे चिंता करने की लोड़ नहीं है। ना ज़्यादा प्रोटीन खाने की लोड़ है, ना ज़्यादा दालां खाने की लोड़ है, ना अंडे खाने की लोड़ है, ना मीट खाने की लोड़ है, ना मच्छी खाने की लोड़ है, ना दुध पीने की लोड़ है। प्लांट फूड, बायोडाइवर्स, मल्टीपल टाइप का प्लांट फूड जो खाने आ, तो साडी सेहत पूरी बैलेंस रहिंदी है। वो किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती। 2 वाइटामिन है जिन्हों डॉक्टरी प्रोफैशन क्वेश्चन कर सकता है, B12 तो विटामिन D3। B12 कहा जाता है कि एनीमल फूड च हुंदा, ठीक है, लेकिन घोड़े नूं, खोते नूं, मझ नूं, हाथी नूं B12 चाहिए। वो भी तो आउंदा कितों? उन्होंने साडे गट के अंदर बैठे बैक्टीरिया बनाते हैं। साडे जिहड़े दोस्त बैठे ना 10 करोड़ करोड़, उन्होंने पता है भी B12 है नहीं, ये तो B12 बना लेना उन्होंने। हुण ये कहते हैं डॉक्टर मैडिकल प्रोफैशन कहता क्योंकि B12 तो होंगे जी वड्डी वड्डी आंच च होंदे हैं, तो वड्डी आंच चों ये खून च नहीं जाता। गलत सोच है। जे चमड़ी चों चीज़ां अंदर जा सकदियां तो वड्डी आंच चों क्यों नहीं जा सकदियां? ठीक है, वड्डी आंच अब्जॉर्प्शन घट होंदी है, लेकिन जे बॉडी नूं कुछ चाहिए होएगा तो वड्डी आंच चों भी ले लेगी वो। तो इस करके, और दूजी गल प्रूव हो गया कि B12 डेफिशिएंसी कल्ले वैजीटेरियन नूं नहीं आ रही, वो नॉन वैजीटेरियन भी उन्नी हुई है। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ गट फ्लोरा वो कमज़ोर हो गया, इस करके B12 नहीं बन रहा। तो अपने गट फ्लोरा ਨੂੰ स्ट्रोंग करिए। जे साडे दोस्त 10 करोड़ करोड़ ਜਿਹੜੇ ਨੇ मजबूत हो गए तो सानू नहीं कमी आउण देणगे B12 की। और वो मजबूत किवें हुंदे हैं? जो डाइट असीं कह रहे हैं प्लांट फूड, फाइबर बेस्ड फूड। फाइबर बेस्ड फूड मिलट्स के अंदर 8 तो लैके 12% फाइबर है, और चौल के अंदर फाइबर 0.2% है, सिर्फ 0.2%। फाइबर बेस्ड फूड जिहदे अंदर पन्नू कहते रफेज, रेशा, वो साढ़े बैक्टीरिया का, साढ़े 10 करोड़ करोड़ दोस्तों का फेवरेट फूड है। वो जो जाता है अंदर तो साढ़े वो जो गट फ्लोरा ने वो छाला मारते हैं भी आ गया साढ़ा पसंद का फूड। तो इस करके B12 की घाट की कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है। जिहड़ा ये फूड खाएगा उन्होंने B12 की घाट नहीं होएगी। जे कोई लोड़ भी होवे तो फरमेंटेड फूड खाए जा सकते हैं। कोई भी फरमेंटेड फूड जो हुंदा है, चाहे वो दही है, वो असीं अलाउ कर रहे हैं तो असीं कि दही खाओगे तुसीं तो दही के अंदर B12 हैगा। नंबर 2 ते जे मिलट फरमेंट करने की गांजी की गल करते डॉक्टर खादर वाली दसणगे तो वो गांजी भी जी B12 है। तो दूजा है विटामिन D3। D3 आने धुप तो है, धुप्पे जावांगे तो बनेगा, नहीं जावांगे तो नहीं बनेगा। अज हम बहुत डेफिशिएंसी आ रही है क्योंकि असीं धुप नूं एक्सपोज नहीं कर रहे अपने आप नूं। और दूजी हो सकता वो ये गल होवे कि असीं फैट नहीं खा रहे, तेल नहीं खा रहे, क्योंकि वो तेल चाहिए, कोलेस्ट्रोल चाहिए है। विटामिन D3 कोलेस्ट्रोल तो बनना है। जे तुसीं कोलेस्ट्रोल वाला खाना ही नहीं खाओगे तो हो सकता विटामिन D3 की डेफिशिएंसी भी रोल प्ले कर रहा हो। लेकिन ज़्यादा रोल जो वो है धुप का। तो अपने आप को धुप लवाउणी, शरीर को अद्धा घंटा घंटा धुप लवाउणी बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। और डॉक्टर खादर वाली गल करनगे कि सन गेजिंग ईवन सवेर दे शाम को सूरज को निहारना 1 मिनट लिए, अखां सामने अखां च अखां पा के देखना, वो अखां की सेहत लिए बहुत जरूरी है। तो सूरज बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जितों असीं ऊर्जा लैने तो लै सकते हैं। तो ये जोड़े दूसरे कहने कि अद्धा खाना साडा कच्चा होवे, कच्चा मतलब अनपक्या। अनपक्के खाने के गुण जोड़े ने वो अंदर जिथे साढ़े खुराकी तत्त
ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਣੇ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਧਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਅਣਪੱਕਿਆ ਖਾਈਏ, ਉਸ ਅੱਧੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਫਲ, ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਅਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਸਲਾਦ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਚਟਨੀ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਟਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਪੁਦੀਨਾ, ਧਨੀਆ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੂਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਹੰਜਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਕ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੱਤਾ। ਅਗਰ ਪਾਲਕ ਘਲ ਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੀ ਸਪਿਨਿਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੀ ਸਪਿਨਿਕ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਕ ਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ 'ਚ ਤੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਟਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਆਟੇ 'ਚ ਗੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸਲਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਲਗਭਗ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ 700-800 ਗ੍ਰਾਮ ਫਲ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਲਾਦ ਦੇ ਸ਼ਕਲ। ਸਲਾਦ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਸਲਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਅਣਪੱਕਿਆ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਕਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜਮ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਹੈ। ਫਲ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਜਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਲਾਦ ਅੱਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਕਿਆ ਖਾਣਾ ਅੱਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੱਚਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਅਣਪੱਕਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਕਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਕੁਛ ਗੈਪ ਦੇ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰਵਲੀ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਨਾਜ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਊਟਰਲ ਅਨਾਜ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, ਜਵਾਰ, ਜੌਂ, ਜਵੀ, ਮੱਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੋਆ, ਚੁਲਾਈ, ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਅਨਾਜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਅਨਾਜ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰਵਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰਵਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰਵਲੇ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰਵਲੇ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੀਟੋਜੈਨਿਕ ਡਾਈਟ ਲਿਆਂਦੀ। ਕੀਟੋਜੈਨਿਕ ਡਾਈਟ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਰੀਫਲੀ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ 2 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, BP, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ, ਇਹ 4 ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ 100% ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹ ਖੁਰਾਕ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 80% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ। ਜਿਹੜੇ 20% ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਅੜਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ 100% ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, A to Z ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-70% ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 25-30% ਹੋਣਗੇ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਡੋਜ਼ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਅਤੇ BP ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ
कि ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਸ਼ੂਗਰ, ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਮਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2, औसत ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। औसत ਸ਼ੂਗਰ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਜਮਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਾਲੀ ਜਮਾ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ 250 ਤੋਂ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਂਗਲ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਘਰ ਟੇਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਗਨ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 250 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੇਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ 250 ਤੇ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ 250 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਆਰਜੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਈਟ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਜਾਓ, ਚੱਕਰ ਖਾ ਜਾਓ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ 150 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, 100 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਗਰ 50 60 70 ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 150 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ। 80% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 20% ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ 160-100, ਜਿਹਦਾ 160-100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੀਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 160-100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਵਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਪੀ ਦੇਖਣਾ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਬੀਪੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬੀਪੀ ਆਈਡਲੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਏ ਵਧੀਆ। ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਬੀਪੀ ਦਿਖਾਓਗੇ 10-15-20 ਬੀਪੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੀਪੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਪੀ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਟਾਪਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਿਲੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਟੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੋਟਾ। ਜਿਹਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਗੜ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਨੇ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ 100% ਘਟੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਨਾਰਮਲ ਵੇਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵੇਟ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾਪਾ, ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਟੇਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਜਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਜਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਵਜਨ ਵਧਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਪੁਤਲੇ ਆਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੜੇ ਮੋਦੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਗੋਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿਰਾਸਕੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਸਤੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੇਟ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੈਲਦੀ ਤੇਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੜਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ 3 ਤੇਲ ਜਾਂ 4 ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ। 4 ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਤੇਲ ਨੇ। ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣਾ। ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਗੁੱਡ ਆਇਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਲਿਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਓਲਿਵ ਤੇਲ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਓਲਿਵ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਓਲਿਵ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਓਲਿਵ ਪਲਾਂਟ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇਲ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਕਨੋਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਨੋਲਾ ਸਾਰਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਨੋਲਾ ਆਇਲ ਅਨਹੈਲਦੀ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੋਕਾ ਗੇੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਕੱਲਾ ਉੱਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ।
तो फिजिकल काम सब तो वधिया एक्सरसाइज है, वो सब नूं करनी चाहिए है। एक राजवीर सिंह वाला ने जी बहुत वधिया क्वेश्चन उठाया कि जी आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन असीं कर रहे हैं डंगरां 'च, वो जी है कोई बहुत वधिया रूटीन नहीं है, क्योंकि जेनैटिक मिक्सिंग जी है ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਯੀਲਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਜੀਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਬੁੱਲ ਪਾਲਣੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਝੋਟੇ ਪਾਲਣੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨਾ ਹੀ ਪਈਏ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨਾਲ ਫਲ ਪਕਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। फल पकाने के जोड़े तरीके ने नैचुरल वरतने चाहिए हैं। कोशिश करो कच्चे फल लै लो, घर पका लो, हर फल घर पक जाता, कोई फल इहो जिहा नहीं जिहड़ा घर ना पके। चाह की थां ते काढ़ियां की गल डॉक्टर खदरवली करनगे, मेरे ख्याल मैं ना ही टच करा, उन्होंने काढ़ियां की गल काफ़ी डिटेल च करनी है, वो कर लेंगे। वैक्सीनेशन साइंस इज़ ए बैड साइंस, वैक्सीनेशन साइंस इन प्रिंसीपल इज़ ए बैड साइंस। वो डिटेल की गल करने की आपां नूं इस वेले समा नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन नाल इम्यूनिटी बहुत निखिद्ध किस्म की इम्यूनिटी है, और ओवरऑल जनरल इम्यूनिटी घटती है उल्टा उहदे नाल। वैक्सीनेशन कोई गुड साइंस नहीं है। हाँ किते किते सिलैक्टिवली वैक्सीनेशन किसी किसी बीमारी का लिया जा सकता है, लेकिन वो भी सानू एक नैशनल साडे अपने साइंटिस्ट रिकमेंड करन और साडियां अपनियां कंपनियां बनाउण, क्योंकि वैक्सीनेशन के अंदर शरारतबाजी बहुत है, शरारतबाजी बहुत है। बहुत सारे चीज़ां अज बायो वैपन बन गई हुई ने, वो वैक्सीनेशन कोई बायो वैपन के तौर पर वरत्या जा सकता है। प्रूव हो गया कि अफ्रीका के अंदर औरतों को बांझ किया गया टैटनस के टीके के अंदर हारमोन मिक्स करके, ये प्रूव हो गया होया, 5 लाख औरतों उन्होंने बांझ करती। तो इस करके वैक्सीनेशन साइंस के पर बहुत डिपेंड करने की लोड़ नहीं। जोड़े वैक्सीनेशन तो बिना बच्चे पलते हैं बहुत सोहने पलते हैं, जिन्नियां नैचुरल बीमारियां ने वो अपने आप ही वैक्सीनेशन ने, अक्यूट बीमारियां होंदियां वैक्सीनेशन ने। जे साडी इम्यूनिटी ठीक है, कोई अक्यूट बीमारी साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलगम रेशे नाल दे संबंधी सवाल आए। बलगम रेशे का सब तो मुख्य कारण दुध है। तुसीं बलगम रेशे वाले जिन्ने दुध छड्ड के देखो, पेट वाले जिन्हां दे गैस बनती है, डकार आउंदे हैं, तेजाब बनता है, रोज़ सवेर खाली पेट वाली गोली आम भाषा च हो गई, खाली पेट वाली गोली खाना फैशन हो गया। बहुत ही निखिद्ध तरीका हो, क्योंकि कुदरत ने तेजाब बनाया किसी काम लिए बनाया, वो तेजाब तो बिना खाना हजम नहीं हो सकता। तो जे असीं तेजाब नाल कोई हेरा गड़बड़ करांगे, उन्होंने छेड़छाड़ करांगे तो खाना हजम नहीं होएगा, फायदा की होया खाना खाने का। फिर कुदरत ने तेजाब खाना हजम करने लिए बनाया। तो इस करके सवेर वाली खाली पेट वाली गोली खानी बंद करो, और दुध बंद कर दो, चाह बंद कर दो। दुध चाह बंद करने नाल बहुते पेट दी बीमारियां ते बहुती रेशे वाली बीमारियां ठीक हो जांदियां ने। बाकी डाइट शेड्यूल जनरल फॉलो कर लो। बच्चों का बड़े चिंता जताई है कुछ दोस्तों ने कि बच्चे बलगम नहीं कट सकते तो तंग होंगे हैं। देखो बलगम बच्चे कट सकन ना कट सकन, खांसी बच्चों भी आती है। बच्चे बलगम बाहर नहीं कट सकते कि, लेकिन खांसी के नाल जो बलगम गल च आ जाती तो अंदर लंघा जाते हैं। वो कोई अनहेल्दी रूटीन नहीं है। बच्चे बलगम अपनी अंदर लंघा जाते हैं, कोई वो कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि ਜਿਹੜੇ कीटाणु ने साह की बीमारी करनी है वो पेट 'ਚ जाके कुछ नहीं कहते, साढ़े गट फ्लोरा का पार्ट बन जाते हैं। इस करके वो तो डरन की लोड़ नहीं है। बच्चों को स्टीम देने की रूटीन पाओ, भाफ आप भी लो। जो भी साह प्रणाली की कोई भी बीमारी हो, अंदर एक तो कोई भी खांसी दबाने वाली दवाई ना वरतो, कोई भी एंटी हिस्टामिनिक्स एंटी एलर्जी सेट्रीसिट्रीजिन ना वरतो। कुदरत की भाषा है वो बाहर कढ़ना चाह रही कोई चीज़, छिक्कां ला के जुकाम ला के उन्होंने निकलने दो। जदों असीं उन्होंने सैट्रीजन दे के बंद करांगे, सुकावांगे तो अंदर रह जाएगी, फिर तंग करेगी। सो कोई भी खांसी दबाउण वाली जां जिहड़े शरीर के अंदर जिहड़ा उन्होंने पानी नूं सुकाउण वाले जिहड़े एंटी हिस्टामिनिक्स ने, सैट्रीजन वर्गियां दवाइयां वो नहीं खाणियां। उहदी थां ते की खाना है, गरारे करने हैं। नक के अंदर सेलाइन नेजल ड्रॉप्स आउंदे हैं, नमक सिर्फ, दूजे भी पाउण दी लोड़ नहीं। गरारे करने, नक की दवाई पानी तो भाफ लैनी, 3 बहुत ही उत्तम चीज़ां ने। और उहदे लई बहुत ही वधिया चीज़ जिहड़ी है मुलट्ठी। मुलट्ठी मूँह च रख लो या मुलट्ठी की चाह पी लो, तुसीं देखोगे सारी बलगम पतली होकर निकल जाती है, एकदम निकल जाएगी। तुसीं गरम गरम चाह पी के देखो मुलट्ठी की। और बलगम तो रेशे वाली बीमारियों लिए 2 काढ़े बहुत उत्तम ने, हल्दी अदरक तो काली मिर्च का काढ़ा तो मुलट्ठी का काढ़ा। कोई खांसी जुकाम बलगम वाली चीज़ होवे, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕਾੜੇ
दिन च भावें 2-2 3-3 वारी पी लो, कोई नुकसान नहीं करते और बहुत वधिया फायदा ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ। ਖੂਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਾਈਟ ਰੂਟੀਨ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਸ ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੈ ਉਹ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ। ਗਲੂਕੋਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਲੂਕੋਸ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ HB ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਖਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਤੇ ਚੇਤਨ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਚੇਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਸ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗਰੀਸ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਗਰੀਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗਰੀਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਗਰੀਸ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਸ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਹ ਅਜੂਬਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਅਜੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਨੰਤ ਪਾਵਰ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਠੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਗਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਲਰਜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਲਰਜੀਆਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਸਰਪਟਰ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੋਫੂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 256 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ TELEGRAM ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮਿਲਟਸ ਫॉर ਹੈਲਥ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 1200 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੋ ਮਿਲਟਸ ਫॉर ਹੈਲਥ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹੂੰਗਾ 2 ਦਿਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ